नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जन्ना बाबू पृष्ठारू गपटिए। आज मु आपण मानक पई नहीं आसी दस्यु राजकुमार गपर भाग 9। वीरसिंह अमृतपुर राज्य आक्रमण करने को स्थिर कला। सुमेध राज्यर पूर्व राजा शांतिदेव श्वशुर पवित्र हेले अमृतपुर राजा, किंतु वीरसिंहर सैन्य दल नदी पारी हेबा बेले आकस्मिक बन्यारे भासीगले। तापरे से बन्या वित्पात एडे अप्रत्याशित एडे आकस्मिक थिला जे वीरसिंह नदी कूल विमूढ़ बनी ठिया होई रहिला। ता नुआ सेनापति कपाल चांद किछि कहिबाकू साहस पाउन थाए। से जहा हेउ वीरसिंहर जेउ सैनिक और सेनाध्यक्ष माने बन्या दाउरु वर्ती जाइथिले सेमाने भासी जाउथिबा सैन्य और युद्धर साज सरंजाम रक्षा करबा निमंते यथासाध्य चेष्टा कले, किंतु वीरसिंहर अधिकांश अस्त्रशस्त्र नदी रे भासीगला। से सबु बहन करुथिबा नौका गुड़िक ओलटी पड़िथिले। नदीर विपरीत कूल ठिया होइथिबा अमृतपुरर सैन्य माने सेथिरु अनेक अस्त्रशस्त्र उद्धार कले। वीरसिंहर अनेक सैन्य को मध्य सेमाने कूलकू ओटारी आनी रक्षा कले। अवश्य सेमानकु बंदी करागला। राजा पवित्र तांको मंत्री सेनापति और अन्यान्य बड़ बड़ कर्मचारी मानकु कहिले, शत्रु पक्षर जेते अस्त्रशस्त्र संग्रह करि पारुछ सेते भल। एणिकी आउ वीरसिंह प्रति आमर भय करिबार हेतु नाही कि ताकु दया करिबार हेतु नाही, बरं से दुष्ट जेपरि पुणी ता सैन्यबाहिनी मजबूत करि न पारे आमकु से कथा देखिबाकु हेबो। मंत्री और सेनापति यापर राजा को पुणी थरे गोपन रे साक्षात कले। सेनापति कहिले, छामु आमर बंदी सुमेध राज्यर केतेक सैन्य आउ शांतिपुर फेरिबाकू चाहुनाहांती, आम सैन्य दल रे सामिल हेबाकू चाहंती। राजा टिके चिंता करी कहिले, सुमेध राज्यर सिंहासन वीरसिंह माड़ी बसिबा बेलकू मु असुस्थ होई पड़िथिली। एहा मोर दुर्भाग्य। मो जामाता कन्या और नातीर हेला कौन आज मध्य आमे से कथा जानुना। वीरसिंह खूब चतुर भावरे सेमानक पई मरण जाल बिछाई थिबो एवं सेमाने सेथिरु मुकुली आसी पारिथिबे बोली मोर विश्वास नुहे। तेबे वर्तमान मु विधि कृपारु सुस्थ। एबे सत्य जानिबा निमते आमकु समस्त प्रकार उद्यम करिबाकू हेबो। वीरसिंह सह युद्ध लागू बोली मु चाहुनथिली, कारण युद्ध माने ही साधारण लोकंको उपरे विपद। किंतु जदि वीरसिंह प्रजा मानकु कलबल करे तेबे ताकू रोकिबा उचित। बेस वीरसिंहर जो सैन्य माने आम पक्षरे जोग देबाकू उत्सुक सेमानकु ग्रहण करिनियो। एथर मंत्री कहिले, मणिमा आम प्रिय राजा शांतिदेवଙ୍କ वृद्ध मंत्री घातक कबलरू वर्ती आम राज्य रे पहुंची। सते मंत्री महाशय खूब भल मनीष और ज्ञानी बोली जानिथिली, किंतु घातक कबलरू वर्ती गला भली वीरत्व तांकर अछि बोली मु जानि नथिली। राजा कहिले, महाराज से मृत्यु मुखरे पड़िबाकू गला बेले हठात जने रहस्यमय अश्वारोही सेठारे पहुंची गले और विद्युत बेगरे तरबारी चालना करी तीन जन आततायी को आखि पलकरे हत्या कले। मंत्री को धारणा से व्यक्ति हुए तो राजा पवित्र बिछଣା उपरे सळखी बसिले और अदम्य आग्रह पचारिले, किए किए तेबे से अश्वारोही वीर? राजा शांतिदेव नुहंती तो? सुमेधर मंत्री को नहीं आस, मु कथा हेबाकू चाहे। महाराज बसंत नामक सुमेध राज्यर जड़े युवक मध्य से रहस्यमय अश्वारोही हस्तक्षेप फल वीरसिंहर कटुआल कबलरू खसी आसी पारिछि। बसंत राजा शांतिदेवंकर जड़े सच्चा अनुगत प्रजा। से वीरसिंहर अत्याचार रोकबाकू दृढ़ प्रतिज्ञ। सुमेध और राजधानी शांतिपुर रे तार अनेक समर्थक अछंती। से सीमांतवर्ती बणरे रहे, किंतु अनेक समय छद्मवेशरे सुमेध राज्य रे विचरण करुथाए। वीरसिंह आम राज्य आक्रमण करने को आसुथिबार प्रथम खबर से आमको देथिला। से युवक प्रति आमर आचरण कौन हेबो? मंत्री पचारिले। राजा पुणी थरे टिकिए चिंता करी कहिले, वीरसिंह आम जामातार सिंहासन हरण करने सत्वे आमे सुमेध राज्यर कौनसी व्यापार रे हस्तक्षेप करुनथिलु, किंतु आम राज्य आक्रमण करने को उद्यत हेबा परे वीरसिंह आमठू कौनसी सौजन्य पाइबार योग्य होई नाही। बसंत और तार सहयोगी मानकु से अत्याचारी विरुद्ध रे विद्रोह करबा निमते आमे उत्साह न देबा किया? किपरि भाबरे ताहा कराजिबो उचित से कथा तमे जानो। जाने महाराज, मु खाली आपणक अनुमति को अपेक्षा करुथिली। मंत्री कहिले।
ନଦୀ କୂଳରୁ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ମନରେ ବୀରସିଂହ ପ୍ରାସାଦକୁ ଫେରିଲା। ପରଦିନ ସେ ସେନାପତି କପାଳଚନ୍ଦକୁ ତଲବ କରି ପଚାରିଲା, ବନ୍ୟା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟ ଆମକୁ ଆଗରୁ କେହି କହିଲେ ନାହିଁ କିପରି? ମହାରାଜ, ଏ ଋତୁରେ ବନ୍ୟା ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ। ବହୁ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅଧେ ଏପରି ଦୁର୍ଯୋଗ ଘଟିଥାଏ। କେହି କଳ୍ପନା କରିପାରି ନଥାନ୍ତେ ଯେ ଏମିତି ହଠାତ୍ ବଢ଼ି ଆସି ସବୁ ଓଲଟପାଲଟ କରିଦେବ। ଆମ ଦରବାରୀ ଜ୍ୟୋତିଷ ତ ସେ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ଶୁଭ ସମୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କପାଳଚାନ୍ଦ ସଫେଇ ଦେଲା। ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ଏଇକ୍ଷଣି ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦିଅ। ବୀରସିଂହ ଆଦେଶ ଦେଲା। ମହାରାଜ, ତାକୁ ଆମେ ଖୋଜି ପାଉନାହୁଁ। ଆମ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପଛରେ ସେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ହୁଏତ ସେ ବୁଡ଼ି ମରିଛି, ନହେଲେ ଅମୃତପୁର ପଳାଇଛି। ଅମୃତପୁର। ଆମେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଛାରଖାର କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ହୁଏ ସେ ରାଜ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଛାରଖାର କରିଦେବ। ବୀରସିଂହ ନିଜ ରାଗ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଚାପି ରଖିପାରୁ ନଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କେବେ ବି ତାହା କରାଇ ଦେବା ନାହିଁ। ଆମେ ଅମୃତପୁର ଜୟ କରିବା ହିଁ କରିବା। ଲୋଡ଼ା ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ଆମ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ବି ପୁଣି ନୂଆ କରି ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ। କପାଳଚାନ୍ଦ ଭରସା ଦେଇ କହିଲା। କେତେଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ? ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ? ନୂଆ କରି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସଂଗଠିତ ହେବେ କିପରି? ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କଣ୍ଠରେ ବୀରସିଂହ ପଚାରିଲା। ମହାରାଜ, ସମ୍ବଳ ଥିଲେ ଦୂରଦେଶରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆମଦାନୀ କରିପାରିବା। ଦୂରଦେଶର କେତେକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସୈନ୍ୟ ଦଳରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରିବା। କପାଳଚାନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଦେଲା। ଆରେ ବାବୁ, ସମ୍ବଳ କାହିଁ? ଶାନ୍ତିଦେବ ତ ରାଜକୋଷ ପ୍ରାୟ ଖାଲି କରି ପକାଇଥିଲେ। ରାସ୍ତା ବନାଇ, ସରୋବର ଖୋଳି, ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରି ଏମିତି ସବୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାମରେ। ବୀରସିଂହ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲା। ମହାରାଜ, ଏ ବର୍ଷ ଆମ ସୁମେଧ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟାପୀ ସୁନ୍ଦର ଫସଲ ହୋଇଛି। ଆମର ଧାନର ଅଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରହାଟ ରାଜ୍ୟରେ ଧାନର ମୂଲ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟଠୁ 5 ଗୁଣ ଅଧିକ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରହାଟରେ ଯେପରି ତରବାରୀ ଓ ବର୍ଚ୍ଛା ମିଳେ, ଆଉ କେଉଁଠି ସେପରି ମିଳେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ମୁଦ୍ରା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଧାନ ବଦଳରେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବା। କପାଳଚାନ୍ଦ କହିଲା। ପ୍ରସ୍ତାବ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। ବୀରସିଂହ ଉତ୍ସାହରେ କହିଲା। ସବୁ କୃଷକ ଓ ଜମି ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ ସେମାନେ ଉପଜାଇଥିବା ଧାନରୁ ଅଧା ନୂଆ କର ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କର। ଯେଉଁମାନେ ଅତି ବଡ଼ ଜମି ମାଲିକ, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 3/4 ଧାନ ନେଇ ଆସ। ତାହା ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜମି ମାଲିକଙ୍କଠୁ ଆଦାୟ କରି ରପ୍ତାନି କରିବା। କପାଳଚାନ୍ଦ କହିଲା। ରଘୁନାଥ ଜଣେ ହୃଦୟବାନ ଗ୍ରାମୀଣ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଧାନ ଜମି। ଶହ ଶହ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କଠୁ ଧାନ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଓ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। କିଏ ଅର୍ଥରେ ଦିଏ ତ କିଏ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚିଜ ଦେଇ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରେ। ପୁରୁଷ ଧରି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲି ଆସିଥାଏ। ସେଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ରଘୁନାଥଙ୍କ ବିଶାଳ ଖମାର ଆଗରେ 100 ସରିକି ଗ୍ରାମବାସୀ ଜମା ହୋଇଥାନ୍ତି। ରଘୁନାଥଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଧାନ ବିତରଣ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ବୀରସିଂହର ଦରବାରରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତା ସହ ଥିଲେ ଦଳେ ସିପାହୀ। ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଆଣିଥିଲେ 50 ସରିକି ଶଗଡ଼। ତମ ଧାନର 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଆମେ ନେଇଯିବା। କର୍ମଚାରୀ କହିଲା। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ରଘୁନାଥ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ। ଏହା ରାଜାଙ୍କୁ ଦେୟ, ତମର କର। କର୍ମଚାରୀ କହିଲା। ଆପଣ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି। କର ମୁଁ ଯଥା ସମୟରେ ଦେଇସାରିଛି। ମୋ ଉପରେ କିଛି ବାକି ନାହିଁ। ରଘୁନାଥ କହିଲେ। ଏହା ନୂଆ କର। ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରହାଟ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯିବୁ। କର୍ମଚାରୀ କହିଲା। ରଘୁନାଥ ନିର୍ବାକ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ତାପରେ ସେ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି ପଚାରିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏ ଧାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ନିର୍ଭର କରିବା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ବାସ୍। କର୍ମଚାରୀ ବିଦ୍ରୂପାତ୍ମକ ହସ ହସି ଜବାବ ଦେଲା। ସିପାହୀମାନେ ଶଗଡ଼ ସବୁ ଧାନ ବସ୍ତା ବୋଝେଇ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ସେମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ସିପାହୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାବୁକ ମାଡ଼ ଦେବାକୁ ତିଆର ହୋଇଗଲେ। ରଘୁନାଥ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାକୁତି ମିନତି ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା। ଶଗଡ଼ ସବୁ ଉପରେ ଧାନ ବୋଝେଇ ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ସଞ୍ଜ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଶଗଡ଼ ସବୁ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବିମର୍ଷ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। ପ୍ରଥମେ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ସେଥିରେ ଆପତ୍ତି କଲା ନାହିଁ। ବରଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ସେଭଳି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ତାହାରି କରାମତିରୁ ସେପରି ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କିଛିଟା ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା।
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ମିଶି କେତେଜଣ ଯୁବକ ସେମାନଙ୍କୁ ସେପରି ଅନୁଧାବନ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛନ୍ତି। ଯାଅ, ଫେରିଯାଅ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଲା। ସେ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ଘୋଡ଼ା ଝପଟାଇ ତରବାରୀ ବୁଲାଇ ଆଣିଲା। ଆରମ୍ଭ କର, ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେ ପାଟି କରି କହିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଶଗଡ଼ ସବୁ ଏକ ପାହାଡ଼ ମୂଲକରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ କେହି ଜଣେ ଫାଶ ଲାଗିଥିବା ଦଉଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଏ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ସେ ଫାଶ ଆସି କର୍ମଚାରୀଟିର ବେକରେ ବସିଗଲା। ଦଉଡ଼ିରେ ଟାଣ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ କର୍ମଚାରୀ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲେ। ଦୁଇ କଡ଼ର ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ସରିକି ଯୁବକ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିନେଲେ। ତମମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଚୁପ୍ ରୁହ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ନେତା କର୍ମଚାରୀ ଓ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି କହିଲା। ତାପରେ ସେ ଯୁବକମାନେ ଧାନତକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁସାରେ ବିତରଣ କଲେ। ଦେଖ, ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେଇଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଅ। ବୀରସିଂହର ସୈନ୍ୟମାନେ ଘର ଘର ପଶି ଏପରି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଅ। ଯୁବକମାନଙ୍କ ନେତା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଯୁବକମାନେ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସିପାହୀ ଦଳକୁ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗଛମାନଙ୍କରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଓ ତାପରେ କହିଲେ, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆମେମାନେ କପାଳଚାନ୍ଦ ପାଖକୁ ଖବର ପଠାଇଦେବୁ। ସେ ଆସି ତମମାନଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇ ନେବ। ଏସବୁ ଶଗଡ଼ ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଣିଛ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଇଦେବୁ। ସେମାନେ ଆସି ଯିଏ ଜାଗାରେ ନେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ କପାଳଚାନ୍ଦକୁ କହିଦେବ, ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାହାରି ସମ୍ପତ୍ତି ଜବରଦସ୍ତ ନେଇଯିବ ନାହିଁ। ନେଲେ ଆମେ ବାଧା ଦେବୁ ହିଁ ଦେବୁ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ସେ ଯୁବକ ଦଳର ନେତା ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ବସନ୍ତ।